रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई वही नबी सलातो वसलाम यौरस खल्क तयौकारज के नास्तो माना यो मजलिस के नास्तो सहाबा सरा नो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सलातो वसलाम तरागे आओ हुजूर त फरमाई कुर्बान ईमान सशे दे नो हुजूर वर्ता फरमैल ईमान दादे चित ईमान पा अल्लाह रोड़े दा अल्लाह पा मलेको रोड़े आओ दा अल्लाह पाक पा लिकाए रोड़े आओ दा अल्लाह पाक पा पैगम्बरान में रोड़े आओ ईमान रोड़े औरस द क़यामत बांधे बस तमर्ग ज्वंदी के दलो बांधे ब्या जिब्रील अलैहिस्सलाम तपोसु को इस्लाम सशे दे हुजूर फरमाए इस्लाम दादे चितद अल्लाह पाक इबादतों की अब अल्लाह सर सोक शरीक न के और मुस्कायम के ज़कात फ़र्ज ज़कात वर के द रमज़ान अल मुबारक रोजा उन्हीं से नबिया जिब्रील अलैहिस्सलाम द्रेम तपोस कई कुर्बान माल एहसान सशे दे हुजूर फरमाए एहसान दादे चितद अल्लाह पाक के इबादतों के दा से इबादत गोया चित अल्लाह पाक गोरे नु कता अल्लाह पाक न गोरे नु अल्लाह पाक होता गोरी नबिया सलोरम तपोस जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुर्बान क़यामत बकलई हुजूर फरमाइलो द क़यामत तबारक की चाना तपोस शो नो दाद तपोस कौन के नडीर लोए आलिम न दे माना जमाना जस्तान पदे मसला के लोए आलिम ने तातम पता द चिद क़यामत इल्म मा सर निश्ते और मा तम पता द को हुजूर फरमाइल जर दे चिज बताल खबर दर कमा द अलामात द क़यामत ना न हुजूर फरमाइल द अलामात द क़यामत न यवदादा चेववीन जब बचे पैदा किया दा बचे बदद सरदार और मालिकी। नंबर 2 आगा खलक चागा गड़े सरई और सारवी सरई आगोई बाने बदुम्र दुनिया पराख चिचियो बलना बंगलो के आबादी के उचतवाले कई यो बो गोरे जमा बंगला गोर सुमर उचत द और बल बोई जमा सुमर उचत और ब्या हुजूर फरमाइल 15 सीजून अदा सीधी चागे बानी न पोईगी मा सिवा द अल्लाह पाक ना और ब्या नबी सलातो वसलाम द कुरान करीम दा आयात फरमाइल चल्ला फरमाए यकीनन अल्लाह पाक सरा इल्म द क़यामत ते अब अल्लाह पाक पोईगी पागा बचयो बानी च परहिमुनु की दी अब अल्लाह पाक पोईगी च सबाब इंसान सकाई अब अल्लाह पाक पोईगी च पकम ज़मका बारे बमड़कीगी अब अल्लाह पाक सर इल्म द क़यामत ते अल्लाह पाक खबर वर कोल वाला दे और पखपलम पोईगी दा आयात नबी सलातो वसलाम फरमाइल और ब्या जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस न हुजूर फरमाइल सहाबा दा सवाल कौन के माल वापस रावलाई न सहाबा वही मंगवर पसी हुआ तू खो पैदाम न का हुजूर फरमाइल दा जिब्रील अलैहिस्सलाम और तासु तरागले और तासु तेस्तासु दिन खोद सलोर तपोसुने उकड़ा सलोर वाला तपोसुना दादा कमाल तपोसुनो दादा हदीस तर्जमा दा हदीस वजाहत ता दे दा हदीस पर मुख्तलिफ तरीक़ों बाने दा हदीस पर किताबों के रागले दे और दा हदीसम द इल्म यो ज़बरदस्त कान और मरकज दे मुहद्दिसीन पाफ्तो अफ्तो बाने दे यो हदीस के लगिया यो दागी हिकमतुना और दागी उलूम बयानाई खमुंगा तासु बद अखपल ज़हन मुवाफिक पकी और दो खबरी उगु दा हदीस वजाहत ता दे छी अवरज़ ने अवरज़ व नबी सलातो वसलाम सहाबा व सरनास्तो द नूर रवायात न दा मालूमी द किताबुन न
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم ځای ناستو کنه نو هغه ځای صحابه فرمایي چې هغه د خټې یو چونتره وه، یعنی حضور د عام صحابهونه لږ اوچت ناستو. او امام قرطبی رحمه الله د دې مسلې نه دا استدلال کوي، وایي استاد د شاګردانو نه د درس په دوران کې اوچت کې ناستېدی شي که ضرورت ورته خلک ډېري طالبان ډېري او استاد ځان ته اوچت ځای جوړ کړی دی د پاره چې ټول طالبان یو ګوري نو دا روا دي. صحابه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې چونتره باندې ناستو د خټې نه جوړ شوی. حضرت ابو هريره صاحب وایي زه حضور سره یو ځای ناستم، په دې کې یو سړی راغی. سړی داسې سړی و چې تور ویښته یو او سپینې جامې وې او د سفر آثار هم پې نه ښکاره کېده او ځوان مسافر هم نه، جامې هم خیرنې نه وې، تور ویښته یو او موږ پېژندم نه. حیران شو چې دا څوک دی. راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د اتحیات لله په شکل کې کېناستې، د قیدی په شکل کې او د خپل زنګونونه مبارکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې زنګونانو سره دې سره ولګاو، لکه عام ادب کو انتهایی ادب، لکه شاګرد چې استاد تکینی نو داسې کېناستې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر په ادب وای او دا تپوسونه ته وکړه، قربان ایمان څه شی دی؟ نو حضور ورته جواب وکړ ایمان دا دی چې الله پاک باندې ایمان وساتي او الله سره بل څوک شریک نه کړي او قیامت په ورځ باندې ایمان وساتي، د الله پاک د ملاقات باندې ایمان وساتي او دغه رنګې د الله په ملائکو ایمان وساتي او په ملائکو باندې ایمان وساتي او په بعث بعد الموت باندې ایمان وساتي. هغه بیا تاسو کو قربان اسلام څه شه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اسلام دا ده چې ته د الله پاک عبادت کوي او الله پاک سره څوک شریک نه کوي او مز قائم کې او زکات ورکې فرض او د رمضان روزه ونیسي. نو بیا هغه تاسو کو احسان څه شه ده؟ نو حضور فرمایل احسان دا ده چې ته د الله پاک داسې عبادت کوي چې الله ګوري، نو کته نه ګوري تا خو ګوري کنه. بیا هغه تاسو کو قربان قیامت بکلی. حضور فرمایل ګوره زه تپوس کوون کې او زه هغه څوک یم چې ما نه تپوس کې، نو دا چې د چا نه تپوس کېږي دا لوی عالم د تپوس کوون کې نه دی په دې مسله کې. تا ته هم پته ده چې د قیامت علم الله پاک پټ کړی دی، خو حضور فرمایل زه به د قیامت علامات درته وښیم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې روایت کې د قیامت دوه علامې ښودلې دي. یو علامه دا ده چې وینځه به خپل مالک وزېږي، وینځې بچی به د دې مالک. او دویمه علامه ده چې دنیا به دومره سیوا شي او پیسې به دومره ډېرې شي، هغه خلک چې هغه ګډې سره یو اوښان سره او نورو روایاتو کې داسې دي جامیم لنډي او پخپو باندې سپلیم نوي او سرتور سر، هغوی ته به دومره پیسې میلو شي چې د یو بل نه په آبادۍ کې په یو بل د پاسه فخر کوي او داسې شوی هم ده. قیامت قائم دی، علامات ټول برابر دي. او بیا ورته حضور آیات وی 5 سيزونه علم صرف الله لره دی. نمبر 1 قیامت بکلی، نمبر 2 د زنانه پرهم کې بسئی او نمبر 3 انسان بس هبا سکی، نمبر 4 پکما زمکه باندې با انسان مړ کېږي او نمبر 5 باران بکل کېږي. دا 5 علوم دي. نبی علیہ السلام مرتضی آیات وی. نبی حضور صحابه ته فرمایل هغه سړی را واپس کړي او واپس شو. هغه موږ پیدا نه کو. حضور فرمایل دا جبرئیل علیہ السلام تاسو دین خود. نو دا حدیث چې ده دا د علم او د دین یو زبردست مرکز ده، خو تاسو ته پکې
ټوټل 3 خبرې کوم. نمبر 1 تاسو ته د ایمان خبر او کړه. ایمان ستوي. یو سړی وي زه مؤمن یم الله پاک باندې می ایمان ده او زه مسلمان یم اسلام مې وروړی دی نو ایمان ستوي او اسلام ستوي او احسان ستوي. احسان ستوي د دې دریو سيزونو تفسیر کوي. ایمان نبی علیہ السلام وې دې ته وي چې په الله ایمان وس په الله یقینو کې الله زما خالق دی الله زما رازق دی الله زما مالک دی. دا زمونږ استاد او عقیده د الحمدلله او عملم د دې خپل عقیده موافق نه دی. ایمانم په الله دی الله زمونږ رازق دی خو پردې پیسې او پردې مالونه راغونډو. ایمانم په الله دی چې الله زمونږ مالک دی او الله زمونږ خالق دی او د مخلوق نه تمکو بس الله تزان اوس پارا ټولې مسلې به حل کیږي. زبردست الہ دی نو الله پاک باندې ساتي او په ملائکو باندې ملائکه عربی لفظ دی ها ملائکه کې سمانات علماء وی ملائک و ملائکته ملائکه د الوکین دا او الوکی الوکه پیغام توي الوک یا ملوک پیغام توي پیغام تا زتا توي ملک دا خبر فلانی تو رسا دیتا الوکه و ملوکه وی ملائکو ته ملائکه ولې وای زکه ورته ملائک وای چې دوی د الله پاک پیغامات پیغمبرانو علیهم السلام ته رسای د الله پاک پیغامات او د الله پاک رسالات وروړي زکه ورته ملائکه. اگر کټولی ملائکو دا ډیوټی نه ده دا د میکائیل علیہ السلام او د جبرئیل علیہ السلام ډیوټی ده. نور انبیاء کرام ته وحی میکائیل علیہ السلام وروړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نبوت 3 کالو کې پیلنی 3 کالو کې با وحی میکائیل علیہ السلام وروړه او باقی کلونه کې و 10 کالو کې وحی ورته حضرت جبرئیل علیہ السلام وروړه ده. نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علماء وی سلیر زره کرت راغله ده. قرآن کریم د نزول په دوران کې 22 کاله 9 میاشتې او 22 ورځو کې قرآن کریم نازل له او علما کسر حذف کوي نو 23 کاله یادای او چې کسر خیال وساتي نو بیا 22 سال 9 مهینه 22 دن 22 کاله 9 میاشتې او 22 ورځو کې جبرئیل علیہ السلام دا قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وروړ او دی درمیان کې جبرئیل علیہ السلام حضور علیہ السلام ته سلیر زره کرت راغله خو لیکن دا دو ملائکو پیغامات وروړه. ټول ملائکو ته ملائکه ولې وای وی تسمیه د کل په اسم د جز سره د دې دو ملائکو د خاطر ټول دی مخلوق ته ملائکه ویلې شي د دې وجنه. نو ایمان په ملائکو وروړي چې ملائک شته او پیغامات پیغمبرانو ته وروړي او دا غرنګ ایمان بساتی د الله پاک په ملاقات چې الله پاک خپل نیکانو بندگانو سره دیدار کوي الله پاک خپل نیکانو بندگانو ته دیدار ور کوي دا بس ایمان ساتي. دی باندې یو مشهور اعتراض هم شته هغه دا چې د خاتمی پته نه لګي چې زمونږ استاد الله پاک دې زمونږ استاد خاتمه په ایمان کې خود دې پته خو نه لګي کنه چیرې موږ ته به ایمان ملو شي که ملو بنشي نو څنګه ایمان د الله په دیدار ساتي. نو علماوی د ځان د پاره نه نفس الامر کې کزیم او کبلی او کبلی خو چې مؤمن څوک وفات شي الله پاک به ورته خپل دیدار ورکوي. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب داسې به ایمان ساتي. نفس الامر کې ایمان شته نفس الامر کې چې د الله پاک دیدار شته او بل ایمان بساته د الله په پیغمبرانو د الله په انبیاء کرامو ټول انبیاء کرامو باندې به ایمان ساتي چې دا برحق انبیاء کرام دي. خودی مقام کې یو خبر آیات ساتي او هغه دا چې پیغمبران څومره دي نو دوه حدیث پکې راغلي دي. یو حدیث کې دی 1 لاکھ او سلیر الزرع او دویم حدیث کې دی 2 لاکھ او سلیر الزرع
منگو تاسو 1,40,000 کم او بیش وایو. دا خبر غلطه ده. خان دو حدیث راغلی دی، یو 1,40,000 دویم 2,40,000 او راجح پکشتے نا. د دې خبرې فیصله لا چانه نه کړي چې خبره 1,40,000 ټیک ده که 2,40,000 ټیک ده، او دا خبره خو د ایمان ده. نو علما وایي داسې به نه وي چې زما په 1,40,000 پیغمبرانو باندې ایمان دی کم او بیش، او یا 2,40,000 پیغمبرانو باندې. دا کم او بیش خو پکې فل غلط دی، خو 1,40,000 بم نه یاد او 2,40,000 بم نه یاد. ولی دا ځکه که 1,40,000 یاد کی او خبره 2,40,000 ټیک وي او تاسو مر یاد کړو 1,40,000 نو د 1,00,000 پیغمبرانو د انکار وک. پیغمبران څومره دي؟ 2,40,000 او تاسو مر ویل 1,40,000. نو ګوره اوس که هغه قول ټیکی 2,40,000 والا او ستا ایمان په 1,40,000 دی، نو د 1,00,000 پیغمبرانو د انکار وک. د یو نبی نه انکار کول کفر دی، او چې ته د 1,00,000 نه وکي او 2,40,000 بم نه وي، 2,40,000 بم نه وي. ولی اسنه خبره د 1,40,000 ټیک نه. اوس خبره د 1,40,000 ټیک ده او ته 2,40,000، نو 1,00,000 هغه کسان چې پیغمبران نو هغه ته د پیغمبري نسبت وکړو، نو دام کفر دی. ګوره نو ایمان د انسان خطر کې پروزی. نو علما وای چونکه قولونه دو دي 1,40,000 2,40,000 او خبره د ایمان د نو خطر کې ده. نو څه چل بکې شمیر میر مې یادوا دا سوای زما په ټولو انبیاء کرامو ایمان دی. اوس کټول 1,40,000 هم پکې رااله او کټول 2,40,000 هم پکې رااله. او موږ تاسو څنګه وایو 1,40,000 کم او بیش. نو 1,40,000 نه کم قول نشته کنه، الله دې پوهه کا. 1,40,000 نه کم قول نشته، نو چې نشته نو کم څنګه وي؟ او ته چې دا بیش یادې، نو بیش مونږ تاسو کم او زیات وایو. نو زیات چې ډیر زوري تر 100 پورې زیات دي، 1,00,000 ته څوک زیات نه وایي. مونږ تاسو خپل منځونو کې نه وایو الکه څومره پیسې دي را باندې یاره 10 به یا څه د پاسه به، نو څه معنی 1,00,000 د پاسه به، خو چې ډیر زوري نو 100 ته نه رسي. پښتو کې عادت کې چې کم او بیش راځي، نو کم یو څو کمیدل تر 100 پورې او زیات یو څو زیاتېدل تر 100 پورې، نو 1,00,000 ته څوک زیات نه وای. یو سړی چا باندې 1,00,000 روپۍ دی ورته وایي ستا څومره پیسې دي په ما باندې یا زما در باندې څومره پی، هغه وایي 1,000 روپۍ او څه زیاتې. نو زیات 1,00,000 ته وایي، زیات خو 1,00,000 ته نه وایي، 90,000 ته خو څوک زیات نه وایي، یا 99,000 ته خو څوک زیات نه وایي. زیات خو چې ډېر زوري تر 100 پورې بس زور وکړي بره خو نه ځي. نو د دې وجې نه دا خبره کول چې زما انبیاء کرام 1,40,000 کم او بیش دي، دا خبره غلطه ده. دا سمه وایي، دا سوای زمونږ د پټولو انبیاء کرامو ایمانی، بس ټول انبیاء کرام. نو چې ټول دی یاد کړ کټول 1,40,000 هم ټیک ده، کټول 2,40,000 هم دا ټیک ده. تاسو به وایئ نوې مسله دی ونه کړه، داسې مسله خو موږ نه اورېدلې، نه کتابونو لیکلې ده، خو موږ او تاسو غوږونو ته نه ده رارسېدلې. زموږ د عقایدو یو زبردست کتاب دی، هغې ته شرح عقاید وایي، هغې کې دا مسله شته او ما چې کم الفاظ وي بینهی په همدقه الفاظو پکې ده چې عادت بنه ذکر کوي په انبیاء کرامو کې. د علم العقاید خپل کتابونه دي، نو یو کتاب یې پکې دا دی موږ مدرسو کې پڑھاو، ښه ګران کتاب دی، هر مولی ویلی هم نشي.
نو ایمان به د الله پر رسولانو ساتي. نورې خبرې هم پکې شته. او بل وتؤمن بالبعث، او پس د مرګ نه په ژوندي کېدلو به ایمان ساتي. پس د مرګ نه په ژوندي کېدلو، بعث بعد الموت، دې ته ایمان وای. نمبر 2 اسلام څه شی دی؟ حضور فرمایل کزان ته مسلمان وای نو اسلام دا دی ان تعبد الله، چې ته به د الله پاک عبادت کې. یو سړی ځان ته مسلمان وي د الله عبادت کوي، نه دا مسلمان نه دی په دې معنا سره. مسلمان خو دې ته وي تابعدار د الله عبادت بکې او الله سره به شریک نه پیدا کې، او منځ به قائمه او زکات فرض زکات به ورکې او د رمضان روزه بنیسي. دې کې د حج خبره نشته، دغه وخت کې د حج حکم نازل نه وخه، نو ځکه حضور د حج خبره ونه کړه. او دریم نمبر احسان څه ته وایي؟ حضور فرمایل احسان دا دی چې ته د الله داسې عبادتو کې گویا چې الله ګوري، نو که ته الله نه ګوري الله خو دې ګوري کنه. او دا یو زبردست مقام دی. وی مې ورته اوس نو ګوره یو خبره دا ده، موږ او تاسو ایمان مو پیژندو، او موږ او تاسو اسلام مو پیژندو، او موږ او تاسو احسان مو پیژندو. دویم نمبر خبره په دې حدیث کې څه ده؟ هغه د قیامت علامات دي. د قیامت ذاتی علم اچا ته نه دی معلوم، الله پاک ځان سره ساتلی دی بس. خو لیکن یو تفسیر دی، هغې ته تفسیر سواوي وایي. هغه لیکلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک د قیامت علم ورکړو، لیکن حضور ته الله فرمایلیو چې امت ته بنخه، امت ته بنخه. ګورئ ښه دا علوم چې دي کنه دا تر خپل استعداد پوری دي. د چا چې څومره استعدادي نو دومره هغه ته الله پاک علم ورکوي. الله پاک مصدر د علم دی، الله کې خبره نشو کوله. د دې ټولو کائناتو نه بره د الله پاک نه ښکته چې طاقت د علم پکې و، هغه زمونږ استاد پیغمبر کې داسې طاقت الله پاک ورکړو چې هغه د الله پاک چې کوم حصه الله پاک غوښتا چې خپل پیغمبر ته ورکي، د هغې پهله برداشت ورکو، پس د هغې نه ولی علم ورکو. اوس هغه علم چې کوم د الله پاک د پیغمبر په سینه کې جمع، هغه د صحابو په سینه کې راته نه راته، هغه نه راته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه باندې تقسیم کا، خو بیا هم څه علم داسې و چې د صحابه هغې نه عاجز و، ولې د الله پیغمبر دی دا صحابه دي. صحابو کې هم داسې خلک وو چې د الله نبی ورته د علم یو حصه ورکړې وه، نورو صحابو ته نه ورکړې. لکه حضرت علی کرم الله وجهه حضور فرمایي وای نبی علیہ السلام ما ته 2 لوښي راکړي، یو لوښی مې تاسو ته ښودلی د علم، او که دا دویمه خبره مې وکړه تاسو به وایئ چې حضرت علی د فاسقانو فاسق دی، هغې ته ستاسو دماغ نه رسي. دا خپل یو فن دی، د علومو یو خپل پروګرام دی، یو خپل بازار دی. یو سړي سینه به د هغې لایق یو بل سړی به نه. اوس که زه تاسو ته نحو او صرف او منطق شروع کړم، ستاسو دماغ بالکل نه علي، هغه ستاسو هغې سره واسطه نشته، مناسبت سره نشته. دغه رنګ یکی بادیګرې د الله نبی ته بیل علم ملاو، صحابو کې بیا هغه برداشت نو، د کوم علم چې برداشت هغه منتقل شو. بیا صحابو ته حضور علیہ السلام څخه خاص حصې ورکړې، هغه امت نشو برداشت کولی، نو بس هغه هغوی سره پاتې شه، هغوی پورې خاص و. دا سلسله وار را روان دی، سلسله وار. نو داسې راځه نو یو د قیامت ذاتی علم دی، دا صرف الله پاک ته معلوم دی. او بعضو روایاتو نه معلومیږي چې الله پاک خپل پیغمبر ته ښودلی، خو امتیانو کې هیڅ چاته نه دی معلوم چې قیامت به کله. د قیامت علامات نبی علیہ السلام ښودلی دي. دلته خو 2 علامې دي، ټولې علامې د قیامت وړې علامې 2 شپېته دي. وړې علامې د قیامت دا 2 شپېته دي. پیښور کې یو اجلاس او علما را جمع کړي، نن تقریبا 20 کاله مخکې ماته یاد شي، علماو دا عوام هم را جمع کړي، او یو شیخ صاحب پکې پاسېدلی او د قیامت یو علامه یې ویلې،
او خلق نه به تپوس کو دا موجوده ده کنا 62 په 62 باندې موجودی وي. صرف یو قیامت یو علامه کې د خلق شک او هغه دا حضور فرمای په آخر دور کې به جمعات کې لارې جوړی شي، محلي خلق زنانا ماشومان هغه به جمعات کې د نکیږي او خوا بزي. نو خلق خاموش شو، یره وای دا علامه موجوده نه ده. نبی پاک یو بوډا پاسې د چنا ډبګرۍ کې چړۍ سره دی خو یو جمعات ته او جمعات کې لار ده او د ټولي محلي بل لار نشته ما سوا د دې جمعات. هغه لار هغه علامه موجوده. نو وړې علامې چې څومره دي دا ټولی موجود دي. لس لوی علامې چې دي دا بیت الارض دی، مهدی علیہ السلام دی، عیسی علیہ السلام دی او دغه رنګ نور د مغرب نه راختل دي. دغه یو لس مشهور لوی علامې دي دا پاتې دي، نور وړې ټولی پوره دي. دا دو علامې دام پوره دي. حضور فرمایل چې وینځه بخپل مالک او سید وزیږي. د دې څه معنا ده؟ د دې مختلف معانی دي. ښه اوس خو وینځ شته نه دا یو خبره به تیو کو بیا به نور ان شاء الله سبا ته و. مخکې داسې چلو چې د کافرانو او د مسلمانانو به مقابله راتلی. ښه مسلمانانو او کافرانو به خپل منځونو کې میدانی جنگ کاو، ټوپکې موپکې خو نه وي، د تور او د غشو جنگ به کاو. کافرانو به یو چل کاو. څه چل به کاو چې څوک به جنگ ته راوسته که نه نو مشر جنگي جرنیل به اعلان وکړو وی چې څوک هم جنگ ته ځئ خپلې ښځې به م راولئ او خپل مالونه به م راولئ. که ستاسو ښځې او بچي په کورونو کې بیا تاسو جنگ مسلمانانو سره نه شئ کولی، نو هر یو کس به د کور ټول سامان راوړه میدان جنگ ته او کې به خدا سے په قطار باندې او خپله ښځه او بچي او ماشومان به یې ودرو، هغه به یې ودرو او مخې ته به ورته دا فوجي ودرو. ویلې اوس ستا خپله خوښه د جنګ کې که نه کې؟ په ایمان ووایه چې ستا ښځه ستا بچي ستا مال هغې مخې ته تاسو کودرئ او هغه تا نالي او تا ته ښه پته ده که زه جنګ کې سستي کوم ښځه م رانځي بچي م رانځي مال رانځي نو جنګ خطرناک کوي که نه کوي؟ خطرناک جنگ. یعنی دا کافران د مسلمانانو په دشمنۍ کې دومره سخت دي. نو هغوی به ښځې او بچي ټول میدان ته راوست او مسلمانانو خو کلمه ونو چې الله اکبر به یې کړه که نه هغه ښځې او بچي او مالونه به یې ترې ټول لاوړه. نه چې کمې ښځې به یې ترې ونیولې د مسلمانانو وینځې وې او که هلکان به یې ترې ونیول د مسلمانانو غلامانو داسې یو بازار کې خرڅېده لکه څاروي چې خرڅېږي، زنانه به هم داسې خرڅېدې لکه څاروي چې خرڅېږي. خو وینځو کې ګورې دا مسله ده چې د وینځې د کم مالک نه به بچی پیدا شه که نه نو هغه به بیا خرڅېدی نه شوه. دا د شریعت مسله بیا به نه خرڅی تر څو چې بچی پیدا نه وي بلکل یې خرڅولی شي غوا میخې غوندې. اوس وینځې شریعت نه دي بندې کړي، زمونږ او ستاسو دور کې وینځې نشته، شریعت بندې کړي نه دي، ملل متحد والا بندې کړي دي. نو وینځه به بازار کې نه خرڅېده. حضور فرمای آخري دور کې به د وینځو خرڅېدل شروع شي. وینځو خرڅېدل تر دې پورې چې د یو زنانه به د یو وینځې به بچی پیدا وي او سره د بچی پیدا کېدلو نه به هم خلک خرڅوي او دا خرڅېدل به دومره سیوا شي چې بچی به لوی شوي مور به ورته پته نه وي او هغه خپله مور به په پیسو باندې والي. نو د وینځې مالک ته سید وایي. نو حضور فرمایي وینځه به خپل مالک وزیږئ. څه معنا؟ زوی به پیدا شي د یو مالک سره هغه به یې خرڅه کړي خرڅه به کړي واپس به دا زوی لوی شي ده ته پته نه وي دا زما مور ده، نو خپل هغه مور به په پیسو باندې والي د جهل د وجې نه. وی د حدیث معنا دا ده. او دویمه معنا علما دا کوي، ډېرې معنی د کړي دي، څلور پنځه معنی کړي خو دوه معنی کوم. یو معنا دا دویمه معنا علما دا کوي چې آخري دور کې آقا فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی به د خپلو مورګانو سره داسې ژوند تیری لکه مالک چې د وینځې سره تیری. آخري دور کې به
چې د کمی زنانه بچی کیږي بس دا به د دې سید او مولای مور ته به کنځلې کوي مور به وهي د مور نافرمانی به کوي او مور ته به چې دی نو د مور خدمت به نه کوي خپلې مور ته به د وینځې په نظر باندې ګوري او خپلې مور ته به د غلامې په نظر باندې ګوري او خپلې مور ته به سپکې او سپورې او وهل او کنځل لکه څرنګې چې مالک خپله وینځه وهي کنځلې ورته کوي سپورې ورته کوي دقه رنګ یو بچی خپلې مور ته داسې کوي او داسې دم کنه ده دې بچیانو خپلې مور ته کنځلې کړي که نه کړي او وهلې ده که نه ده وهلې او سپک ورته ګوري که نه ګوري دا د قیامت د علامو نه ګوري یو علامه ده دا د قیامت د علام او مور خو انتهایی حق لري پلارم ډیر لوی حق لري او مورم ډیر لوی حق لري خو حضور فرمای اذا دعاک بواک فاجب امک چې تا ته مور او پلار دواړه आवाज وکي پلارم درته وای بچی راشه او مورم درته وای بچی راشه ته به د چا خبره منی وی ته به مور ته ځي د مور حق په نسبت د پلار سره سیوا ده د مور حق سیوا ده او حضور ذکر فرمائی الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور د خپو لاندې ده چا د مور او پلار رضا ولټوله به جنت هغه ته ملاویږي او حضور فرمائی چې د چا مور او پلار بوډاګان شو یا یو د مور او پلار نه بوډاګان شو او دی بچی د مور او پلار داسې خدمت ونه که چې ځان په الله پاک باندې وبخه د مور او پلار په دعا نو دا بچی دی هلاک دا خو موقع ده پلار دی بوډا شو بازار کې ورته یو سیو راوړه چې ځواني خو په سیو نه خوشحاله کېږي یو سیو چې ځوان پلار له راوړي داسې په مخ به دې وي ما به خان دی یو سیو دی راوړی او چې بوډا شي نو د هغه طبیعت د ماشومانو شي بازار نه دی یو سیو راوړه یو انار دی راوړه پلاره داواله یا مور دی بوډۍ د هغې ورته دعا کوي بچي الله پاک دی ګلې گلزار که دعا به درته کوي نو په معمولی سیز باندې په لږه خرچه باندې مور او پلار سړي نه خوشحاله کېږي او چې مور او پلار درته دعا وکړه بس ګلې گلزار به ما ته یو سړی وی د میره کې یو سړی ما ته وی زه چې مجلس کې کېنم نو وی ما پسې خلک خاندي کني بوډا سړی ګیرې سپینه وه نه مې تا بس چل کړی هیڅ چل مې نه دی کړی مې چې ګوره کړی به دي څوک به دې ازار کړي یاره و یو ورځ راته مور وی چې بچیه دې هلکانو سره مه ګرځه دې بېکارو خلکو سره وایي ما مور روچته کړه او تنور کې مې واچوله تنور کې وایي بیا مې زر روویسته خو سر سوځېدلی و وی راته وی چې بچیه ډېره موده ما ستا خدمت کړی او تا د هغې صله دا راکړه نور خیرا درته نه کوم خو بچیه زما سر د اوس وځو د خلکو د خندا دې کړم الله پاک دې داسې د خلکو د خندا بس دې بوډا وای مشر ساړی یم خو چې مجلس کې کینم بس خلک را پورې خاندي نو ما ته وایي چل لا توخه ما چیز چل نشته بس د مور قبر ته ځه او په قبر د پاسه لوغړېږه او الله پاک ته جاړه او تلاوتونه او ذکرونه کوه مور ته بخا او دا ورته وایه چې مورې بس غلطي شوې ده او ما معاف کا چې کله د مور د قبر نه تا ته د معافۍ اعلان ملو شو دا خلک به په خپله ټیک شي ګورې نو مور او پلار یو نعمت کبرا دی ګورې موږ او تاسو دې ته خیال نشته موږ او تاسو چې ځوانان شو ودونه وکړو بیا مور او پلار ته سپک ګورو قسم دی چې چا د مور او پلار قدر کړی چا د مور او پلار احترام کړي دنیا هم داغه د آخرت هم ګوره داغه او چې چا د مور او پلار قدر نه دی کړي دنیا هم ګوره خراب ده او آخرت خو هم خراب یو لوی امام دی عبدالرحمن صفوری رحمه الله نوم دی هغه وای ویزه بچ ماخستان لاړم نو ما به مور تخپی چاپی کولی او دا چاپی چې ده کنه مشرانو تدام سنت طریقه د مشکات روایت کې راځي غمز ورته یا ربای کې وای ما به هر شپه مور تخپی چاپی کولی یو ورځ ور تخپی چاپی کوم لی عالم دی خپی ورته چاپی کوم نو دا حدیث می دماغ ته راغی چې الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور د خپو لاندې دی
ما وی ټیک د حدیث دا مقصد نه دی چې یقینا د مور د خپل لاندې دی. د دې حدیث دا مقصد دی چې چا د مور او پلار رضا طلب کړه الله پاک بوله جنت ورکی. خو ما وی راشه نن یو بل کار وکړه د دې حدیث په ظاهر باندې عمل وکړه. دی هم سپینګیری عالم دی او مدرس دی. وی ما دا خپله ګیره راواغسته او د مور دا خپې مې پې صفا کړې. شپه تېره شوه سار مدرسې ته لاړم طالبانو ته سبق ویم. یو طالب را پاسې د استاد جی ما بیګا خوب کې لیدلی وي. ما یې څنګه د لیدلی یم؟ وی قربان جنت کې مې لیدلی وي. جنت کې ګرځېدې را ګرځېدې. وی زه پوه شوم چې دا تا مور ته خپې چاپې کولې نو ځکه ده ولیدې. خو راته وایي صاحب یو بل کار شی و. مې څه کار؟ وی ستا ګیره کې ملغلرې وي او د ډېر لرې نه ښکارېدې او پړکېدې. وی ما ورته صحیح خوب دی لیدلی دی. جنت کې د ځکه ولیدم چې مور خدمت مې کو او دا ګیره کې ما بیګا په خپله ګیره د مور خپې صفا کړې دي. د هغې هغه ګردونه الله پاک تا ته د ملغلرو په صورت کې ښکاره کړي دي. نو مور او پلار ډېر لوی قدر دی. ګورې چې چا مور او پلار ژوندي وي ګورې د دې احترام وکوي او د دې قدر وکوي. دا داسې نعمت دی والله که میلاویږي. ګورې بیا بهر خلک اکثر زما په دې خبره خلک خپم شي لږ خو زه چلو زه خو به حق ویم. هغه دا د اکثر خلک بهر چې د دې ګیټ نه بار شي. زه طالبانو ته یم چې د ګیټ نه بار شي نو دا مسله ده. خلک د خپل پیر صاحب ډېر قدر کوي او قدر یې په کار هم دی. دویم نمبر د خپل استاد ډېر قدر کوي چې چا د دین زده کوي.